فی اصحاب السعیر، اس دن جس دن حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوں گے، لوگوں کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا کر افسوس کریں گے اور کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر دنیا میں ہم موبائلوں کے ذریعے، جلسوں میں، خطبوں کے وعظ میں اگر ہم خطیبوں کی باتوں کو سنتے، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتے، موبائل میں جو ہم یوٹیوب اور فیس بک چلاتے ہیں اور نہ جانے تمام طرح کے چینلوں میں دین کی باتیں آتی ہیں اور وعظ و نصیحت ہمیں سننے کو ملتی ہے یا دیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر سنتے وہ تمام باتیں، وہ تمام نصیحتیں، وہ تمام وعظ اور جلسہ جلوس میں جتنے مقرر آ کر کے بیانات خطبات میں وعظ و نصیحت کرتے تھے، ان باتوں کو ہم سنتے، عمل کرتے، تو آج جہنم میں یا جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے، بڑے افسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ دنیا اعمال کی اور نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں، اور کل قیامت کے دن اعمال کا کوئی آپ کو فرصت اور موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں حساب ہوگا، اعمال نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، بالخصوص ہمارے سامنے ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ وہ دن ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، اس مہینہ میں بالخصوص نوجوان بھائیوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ اعمال کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، نیک اور خیر کا مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سنیں، تراویحوں کا اہتمام کریں اور قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے نفل نمازوں کو ہم ادا کریں، صدقہ و خیرات کرنے کا کام کریں، موبائلوں میں زیادہ وقت نہ بتائیں۔ آج کل کے نوجوان اچھی چیزوں میں، خیر کے کاموں میں بہت پیچھے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ چلو وہاں ڈانس ہو رہا ہے، وہاں گانے اور سینما اور نہ جانے برائیاں، کس چیز کی برائیاں ہوتی ہیں، وہاں مجلس اور محفل ہے، وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دین کی بات ہوتی ہے، حدیث و قرآن کی بات ہوتی ہے، اور اگر وہ موبائل دیکھتے ہیں اور اچھی باتیں ان کے موبائل میں آ جاتے ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا دیکھتے نہیں ہیں، یا دیکھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپ اگر اچھی چیز دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس چیز کو آپ دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے تک سینڈ کریں، تاکہ وہ بھی وہ چیز دیکھ کر کے، سن کر کے عمل کریں اور ان کی زندگی سدھر جائے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھائیوں میں، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ برائی میں فوراً ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، دوسروں کو نشہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یا ان کو شوق دلاتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ تراویح پڑھیے، دوسروں کو تراویح پڑھانے کے لیے لے جائیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو آپ کہیے کہ آپ چلیے نماز پڑھیں گے، چلو روزہ رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھیں گے، 30 دنوں کی تراویح ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ خیر کا کام ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے کہ آج وہ دوسروں کو برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اچھائیوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، اچھائی کے کاموں میں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم 2 ٹوک الفاظ کے اندر فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی برائیوں میں مدد نہ کرو، تم ایک دوسرے کی اچھائی میں مدد کرو، بھلائیوں میں مدد کرو۔ میرے بھائیوں،
आज बिलखुसूस नौजवान को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी जवानी को बर्बाद ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। पहली चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि शबाबक कब्ल हरमिक, कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जो आपको जवानी मिली है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कीमती अनमोल तोहफा है। कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो आज नमाज पढ़ने की उन्हें ताकत नहीं है। वो चाहते हैं कि हम 30 दिन की तरावीह अदा करें, नमाज पढ़ें, नफिल पढ़ें, लेकिन वो उस नमाज में उतनी ताकत वो नहीं पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खड़े होकर के या बैठ करके इबादत कर सके। आज अगर हमें जवानी मिली है तो इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं कि जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो और फुर्सत को, खाली औकात को मशगूलियत से पहले आप उसको गनीमत जानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 चीज़ ऐसी है जिसमें अक्सर नौजवान, अक्सर मुसलमान गफलत में है। वो 2 चीज़ क्या है? नंबर 1, खाली औकात। खाली औकात हमें मिलती है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, हम उसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हम उस खाली औकात में गलत चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, मोबाइल देखने में लग जाते हैं, फिल्म देखने लग जाते हैं और न जाने किस किस चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन वही खाली औकात कल चल करके आपको नसीब नहीं हो। अगर आज आपको फुर्सत मिल रही है, आपको वक्त मिल रहा है, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। पता नहीं कल हमें वो वक्त मिलेगा या नहीं। मेरे भाइयों, ये आज मैं आपको एक और पैगाम देना चाहता हूं, वो ये है कि आप दूसरों को भलाई के रास्ता बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रिल फाइलिही। जो एक मुसलमान दूसरे को भलाई का रास्ता बतलाते हैं, नेकी का रास्ता बतलाते हैं, खैर का रास्ता बतलाते हैं, अगर वो खैर का काम करने लग जाते हैं और जितना सवाब उस करने वालों को मिलता है, उसके रहनुमाई देने वालों को भी, उसकी तरफ मदद करने वालों को भी और भलाई करने वालों को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि वो करने वालों को सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकी का, खैर का, भलाई का, अच्छाई का रास्ता दिखलाए, रहनुमाई दिखलाए, हौसला अफजाई करे, उस अमल करने वालों के बराबर उस भलाई का रास्ता दिखलाने वालों का सवाब उतना ही दिया जाता है। मेरे भाइयों, एक और पैगाम देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना हमारे सामने बिलखुसूस हमारे सामने है, या मान लीजिए कल इंशाल्लाह कल रात हम लोग सहरी खाएंगे। नियत करें कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें 30 दिनों के रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा, और इस नियत के साथ कि अल्लाह को राजी करना मकसूद हो, लोगों को दिखलाना मकसूद ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आप नौजवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप ज़ईफ़ हैं, रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करना मकसूद हो, अपने गुनाहों को बख्शवाना मकसूद हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को दिखलाने के लिए नमाज या रोज़ा करते हैं, या ये सोचते हैं कि अगर हम रोज़ा नहीं रखेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिए, ये रोज़ा, ये नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, इसका कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान के साथ और ईमान के साथ और अपने आमाल को, अपने गुनाहों को बख्शवाने के इरादे के साथ अगर रोज़ा रखता है, तब जाकर के उसका ये रोज़ा कबूल होगा।
अगर हम तरावी पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि देखिए तरावी नहीं पढ़ता है, हर दिन जैसे ही नमाज पढ़ के चले जाता है, और इस शर्म और इस लिहाज के साथ अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो याद रखिए ये भी तरावी आपको, इसका अज्र आपको नहीं मिलेगा। इस नियत के साथ क़याम करें, इस नियत के साथ तरावी पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम खुश करना चाहते हैं या अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को बख्शेगा और आपके अमाल को कबूल करेगा, और आपके गुनाहों के साथ साथ आपके जो है आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी और आपके लिए खैर और भलाई होगी। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान के महीना में ख़ास तौर पर नौजवान भाइयों को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन नौजवान भाइयों को ख़ास तौर पर इस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने और तरावियों का अहतमाम करने, गलत कामों से दूर रखने की तौफीक इनायत फरमा। बारक या अल्लाह, हम मुसलमान गुनहगार हैं, बहुत खताकार है अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं है हमारे अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।